Sorry ass DJ. फास्ट मोटिवेशन आपन स्वागत करुछि। नमस्कार। आचार्य चाणक्य कहते कि यही घोर कलिजुगे सफलता पाइबाक हेले और भल जीवन बंचाक हेले यही कथागुड़िक उपर ध्यान दिंतु। मूर्ख ठारू प्रशंसा शुणा अपेक्षा बुद्धिमान व्यक्तिर गाड़ी शुणा अधिक भल होता है। भाग्य सेमानकर साथ दे थाए जे संकटर सामना करी भी निज लक्ष्य प्रति दृढ़ रही था। अलसुआ मनुष्यर वर्तमान की भविष्य न थाए। व्यक्ति निज गुणरू उपरकू उठी थाए। उच्च स्थान रे बसिले उच्च होई न थाए। अतीत विषय भावी पश्चाताप करने उचित नुहे कि भविष्यत विषय भावी चिंतित हेबा आवश्यक नुहे। विवेकवान व्यक्ति सबुबले वर्तमान रे बंचती। कूअरे पकाइथिबा बाल्टी नईबा द्वारा ही भरी होई आसी थाए। जीवन भी यही गणित अटे कि जी नई थाए से प्राप्त करिथाए। जी पर्यंत दौड़िया साहस न बांधि प्रतियोगितार जितिबा आपण असंभव हेउथिबो। कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देउथिबा श्रेष्ठ गुण अटे। जी साहसर सह तार सामना करिथाए से विजयी होइथाए। गोटिए कथा सबुबले स्मरण रखंतु, कौनसी नियतिजनित समस्या मानवीय क्षमता ठारू बड़ होई न थाए। समस्या आसिबा मात्रके लोके कठिन परिस्थिति केवल देखि थांती, किंतु किछि लोक कठिन परिस्थिति रे रही भी निज लक्ष्य को प्राप्त करने पई क्षमता रखि थांती। इतिहास रे केवल तांको ना लेखा जाई थाए जे विषमरू विषम परिस्थिति रे रही करी भी निज लक्ष्य को दृष्टि रे रखी दैनिक समस्या रे न फसी लक्ष्य प्राप्तिर मार्ग रे आसुथिबा समस्या को समूल समाधान कर दै थांती। इतिहास साक्षी अछि महान से होई परिछंती जी निज समस्या को आगक बढ़िबार सुजोग भावे बाछि नैछंती। एही संबंधी चलंतु जानिबा सुंदर कहानीटीए। जदि आपनकु एही भिडियोटी भल लगी थाए भिडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिवे। तेबे चलंतु जानिबा। आजिर कहानीटी को जदि मन रखिबे आपनक सारा जीवन काम रे आसीबो। गोटिए नगर रे रघु नाम रे एक युवक रहुतिला। तार बयस पाखापाखि 24 वर्ष थिला। से अधिक पाठ मध्य पढ़ी नथिला। तार बापा जने कृषक थिले और से मध्य ता बापांक सह खेत रे काम करुथिला। से बहुत सीधा साधा युवक थिला। जेबे तार कोनसी नुआ व्यक्ति सह भेट हुए तो से सही व्यक्ति सह कथा होई पारे नाही। एपरिके जेउ मानको से चिन्हिथिला जानिथिला सेमानक सह मध्य कथा हेबाकू ताकू कुंठाबोध हेउथिला। से सेमानक सह भल भाबरे कथा होई पारुनथला। रघु बिना उद्देश्य सारा दिन इयाडे सियाडे बुली थाए। ताकू ना कोनसी काम रे रुचि थिला ना कोनसी एमिति स्वप्न थिला जाहाको पाइबा पई से परिश्रम करथांदा। रघुर बापा माँ तार एमिति स्थिति को देखि चिंतित रहुथिले। सेमाने भाबुथिले यार कोन हेबो, ई ता जीवन में किछि करि परिबो कि नाही। जेबे भी से केउठाकू काम करियाको जाउछि तो लोके तार सरलतार फायदा उठाउछंती, ताकू हैरान करछंती। से सेमानको किछि कहि पारु नाही, जेउथि पई ताकू केही किछि भी कहि देइ थाए और सेठारु चली जाई थाए। एही सब कारण पई रघुर मन केउठारे भी कोनसी काम रे लागु नाही। से सब काम को किछि दिन करि छाडी देउथला। तार मन रे बहुत किछि चालुथला। तार मन रे बहुत विचार झड़ उठुथला। से समस्त को बहुत किछि कहबाकू चाहुथला, किंतु निज एही अभ्यास पई काहाको किछि कहि पारनथला। तार मन भितर भितर आंदोलित हेउथला। सब विचार सब कथा को से मन रे दबाई रखुथला, किंतु केबे भी से निज मनर कथा को काहाको कहूनथला। तार दिन गुड़िक एमिति व्यर्थरे बीतुथला। से अधिकांश निज विषय रे भाबी भाबी चिंतित रहुथला। धीरे धीरे तार एही अभ्यास तार स्वास्थ्य उपरे भी प्रभाव पकाइयाको लागिला। तार शरीर दुर्बल होइगला। आखि लाल रहिबाको लागिला और मानसिक दुश्चिंतारे से रहिला। दिने तार किछि मित्र तार परिस्थिति को देखि तार उपहास करिले। तार एक मित्र कहिला, अरे रघु एई चा दुकानर स्थायी ग्राहक होई रही जीवु ना कौन, तो जीवन कौन उद्देश्य। यह सुनी रघु को बहुत खराब लगिला, किंतु से ता मित्रंक कथा को गंभीरतार नेला नहीं। रघु बहुत होशियार थिला, किंतु जना नहीं ताऊ कौन होई जाइथिला। से ता जीवनर उद्देश्य को भूली जाइथिला आउ एक अजब पागल परी जीवन बिताउथला। से दिन सारा तार समय बर्बाद करुथला, भाबुथला और बेकार काम रे समय नष्ट करुथला। एमिति लागुथला जेमिति तार जीवनर कोनसी अर्थ ही नथिला।
ରଘୁ ଜଣେ ଦକ୍ଷତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁବକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ମାସ ଠାରୁ ସେ ଅଜବ ଅବହେଳିତର ଶିକାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନା ତାକୁ କୌଣସି କାମର ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ନା ଖାଇବାର କିଛି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। ସେ ଦିନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନିଜ ଘରେ ହିଁ ବିତାଉଥିଲା। ସେ ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଦିନ କେବଳ ଭାବୁଥିଲା। ରଘୁର ବାପା ମା, ମିତ୍ର ଓ ତାର ପରିବାରର ବଡ଼ ଗୁରୁଜନମାନେ କେତେଥର ତାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଦିନେ ତାର ବାପା କହିଲେ, ତୁ ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେ। ଅନ୍ୟ ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନ ହେଉଛି ଜାଣିବା ଛାଡ଼ିଦେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ ତ ତୋର ଜୀବନ ବି ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଅନ୍ୟର ଭରସାରେ ବସ ନାହିଁ କି କେହି ଆସି ତୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତା ବାପା ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କହି ଗାଳି କଲେ। ସେ ଏତେ ଗାଳି କଲେ କି ରଘୁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲା ଓ ସେଠାରୁ କିଛି ନ କହି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇସାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରଘୁ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲା। ବାପା ମା ଦୁହେଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଘରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରଘୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପାହାଡ଼ର ଶିଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ସେ ସେଠାରୁ ତଳକୁ ଦେଖୁଥିଲା ଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ତୁମେ ମୋତେ ଏମିତି କାହିଁକି କରିଛ? ଲୋକମାନେ ମୋର ଉପହାସ କରୁଛନ୍ତି, ମଜାକ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଯେବେ ଏହି ଦୁନିଆ ଆଗରେ ମୁଁ ମୋ କଥା ରଖିପାରିବି ନାହିଁ, ମୋ ମନର କଥା କାହାକୁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଏହି ଜୀବନ ବଞ୍ଚି କ'ଣ କରିବି? ଯେବେ ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତ ଲୋକମାନେ ମୋର ଉପହାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସେମାନେ ମୋତେ କିଛି ବି କହି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜବାବ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ଏହିପରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିକରି କ'ଣ ଲାଭ? ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଏତିକି କହି ଯେମିତି ହିଁ ରଘୁ ଡେଇଁବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ହଠାତ୍ ତାର ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା ଆଉ ସେ ଏକ ଚଟାଣ ଉପରେ ଗଡ଼ି ଯାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ତାର ମୁଣ୍ଡ ଓ ଗୋଡ଼ରେ ବହୁତ ଗଭୀର କ୍ଷତ ହୋଇଗଲା। ରଘୁ ପୀଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚିତ୍କାର କରି ଭୂଇଁରେ ବସିଗଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା କି ତା ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ଗୁରୁ ତା ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ଥିଲେ, ଯିଏ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକାନ୍ତ ବାସ କରୁଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ତାର ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଓ ତାକୁ ସାହାରା ଦେଇ ଉଠାଇଲେ। ସେ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ତାର କ୍ଷତକୁ ଦେଖିଲେ ଓ କହିଲେ, ଏହି କ୍ଷତ ତୁମକୁ କିଛି ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ହୋଇଛି। କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ରଘୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ହଲାଇଲା। ତାର ଆଖିରେ ପଶ୍ଚାତାପ ଓ ଆଶଙ୍କା ମିଶ୍ରିତ ଭାବ ଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଅଳ୍ପ ହସିଲେ ଓ ତାକୁ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଗଛ ମୂଳରେ ବସାଇଲେ ଓ କହିଲେ, ତୁମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ବହୁତ କିଛି ବୁଝିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ କୁହ, କ'ଣ ତୁମେ ସତରେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଅଛ? ରଘୁ ତାର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ହେ ପୁତ୍ର, କୁହ, କଥା କ'ଣ? ଏଠାରେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ଓ ତୁମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ କାହିଁକି ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ନା ନା, କିଛି ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ କେବଳ ଏହି ବାଟରେ ଯାଉଥିଲି। ହଠାତ୍ କିଛି ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିବାରୁ ମୋ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା ଆଉ ମୁଁ ଖସି ପଡ଼ିଲି, ରଘୁ କହିଲା। ସେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ତୁମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲ। ତୁମେ ମୋତେ କିଛି ଲୁଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ତୁମ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ନିଜେ କୁହ। ତେବେ ଯାଇ ତାର ସମାଧାନ ତୁମକୁ ମୁଁ କହିପାରିବି। ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ କି କେହି ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ କି ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରେ, ତେବେ ତୁମକୁ ନିଜ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ହେବ, ନଚେତ୍ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେହି ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଏହି କଥା ଶୁଣି ରଘୁ ନିଜ ମନ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ନିଜ ଅଭ୍ୟାସ, ନିଜ ଅବହେଳା ଓ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ବ୍ୟାକୁଳତା ଆଦି ସବୁକିଛି କହିଲା। ମହାତ୍ମା ବହୁତ ଗମ୍ଭୀରତାରେ ତା କଥା ଶୁଣିଲେ ଓ ତାପରେ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ଆଜି ତୁମେ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଗଲା। ତୁମକୁ ଯାହା ଦରକାର ଥିଲା ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେବେ ତୁମେ ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ରଘୁ କହିଲା, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ମୋ ଜୀବନର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଖାଲିରେ ବସୁଛି ଓ ଭାବୁଛି, ଆଉ ମୁଁ କାହାକୁ ଅଧିକ କିଛି କହିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ମୋତେ ବୁଝାପଡ଼ୁନାହିଁ କି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ମୋ ପାଖରେ ନା କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଆଉ ନା କିଛି କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଅଛି। ମହାତ୍ମା କିଛି ସମୟ ଯାଏ ରଘୁକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖିଲେ ଓ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହେ ପୁତ୍ର, ଖାଲି ବସିବା
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଭିଶାପ ହୋଇଥାଏ। ତୁମର ମନ ଓ ଶରୀର ଦୁଇଟି ଯାକ ଅମୂଲ୍ୟ ଦାନ ଅଟେ। ମହାତ୍ମା ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ଶୁଖିଲା କାଠକୁ ଉଠାଇ ରଘୁକୁ ଦେଲେ, ଯାହାର ବାହାର ଅଂଶ କିଛି ସଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ଓ ସେହି ଉଚ୍ଚା ନିଚା କାଠ ଉପରେ ଧୂଳି ମଳି ଜମି ରହିଥିଲା। ତାର ଛାଲ ଝଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ମହାତ୍ମା ସେହି କାଠକୁ ରଘୁ ହାତରେ ରଖି କହିଲେ, ଦେଖ ପୁତ୍ର, ଏହି କାଠ ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଏହା ନା କୌଣସି କାମରେ ଆସିବ, ନା ଏହାକୁ କେହି ମହତ୍ଵ ଦେବ। ଏହାର ବ୍ୟବହାର କଲା ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏହା ଏବେ କାହାର କାମର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ରଘୁ ଚକିତ ହୋଇ ସେହି କାଠକୁ ଦେଖିଲା, ଯାହା ବିଲକୁଲ ସାଧାରଣ ଓ ଫାଲତୁ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା କି ସେ ମହାତ୍ମା ତାକୁ ଏହି କାଠକୁ କାହିଁକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଓ ଏହାର ତା ଜୀବନ ସହ କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇପାରେ। ମହାତ୍ମା ତାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରି ଆଗକୁ କହିଲେ, ଯଦି ଏହି କାଠକୁ ରନ୍ଧାଯାଏ ତ ଏହାକୁ ଗଜିଆ ଓ ମଜବୁତ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଢ଼ାଯିବ ତ ଏହା ତୀର ହୋଇପାରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଶିକାର କରାଯାଇପାରେ, ଅବା ଏଥିରେ ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ କରାଯାଇପାରେ ଯାହା ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ। ମହାତ୍ମା ସେହି କାଠଟିକୁ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବୁଲାଇ ବୁଝାଇଲେ, ଏହି କାଠ ଏବେ କେବଳ ଜଙ୍ଗଲର ଏକ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ କାଠ। ଏହାକୁ ଦେଖି କେହି ବି ଏହାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ, କାହିଁକି ନା ଏହା ବେକାର ଓ ବିନା କୌଣସି ଆକାରର ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ କୌଣସି ବଢ଼େଇ ନିଜ ହାତରେ ରନ୍ଧି କିଛି ଗଢ଼ିଥାଏ ତ ଏହା ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ପାଇଥାଏ। ଏହା ଉଚ୍ଚା ନିଚା କୋଣକୁ କାଟି ତାକୁ ଗଜିଆ ଓ ସଠିକ୍ ଆକାର ଦେବା ପରେ ଏହା କୌଣସି ଜିନିଷ କି ଚିରିବା ପାଇଁ ବା କାଟିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଏହା କେବଳ ଏକ କାଠର ଖଣ୍ଡ ରହିନଥାଏ, ବରଂ ଏକ ଉପଯୋଗୀ ବସ୍ତୁ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ମହତ୍ଵ ଦେଇଥାନ୍ତି ଓ ନେଇଥାନ୍ତି। ରଘୁ ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିଲା ଓ ଏବେ ଏହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝା ପଡ଼ିଗଲା କି ମହାତ୍ମା ତାର ଜୀବନର ତୁଳନା ଏହି କାଠ ସହ କାହିଁକି କରୁଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଦେଖିଲେ କି ରଘୁର ମୁହଁରେ ଗମ୍ଭୀରତାର ଭାବ ଆସୁଥିଲା। ତାପରେ ସେ ନିଜ କଥାକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝାଇବାକୁ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଏହିପରି ତୁମ ଜୀବନ ବି ଏହି କାଠ ପରି ଅଟେ। ତୁମଠାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ତୁମଠାରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ତୁମେ ମଜବୁତ ଅଟ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ବାହାରରେ ତୁମ ଜୀବନ ଅଧୁରା ଓ ଅସଜଡ଼ା ଅଟେ। ତୁମେ ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହଁ କି ନିଜ ସମୟ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଦିଗରେ ଲଗାଉନାହଁ। ଏଥିପାଇଁ ଯେମିତି ଏହି କାଠ ବେକାର ପଡ଼ିଥିଲା, ସେମିତି ତୁମ ଜୀବନ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ମହାତ୍ମାଙ୍କ କଥାର ପ୍ରଭାବ ରଘୁ ଉପରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପଡ଼ିଲା। ତାକୁ ଅନୁଭବ ହେଲା କି ଯେମିତି ଏହି କାଠ ବିନା ଆକାରରେ କେବଳ ଜଙ୍ଗଲର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଥିଲା, ସେମିତି ତାର ଜୀବନ ବି ବିନା କୌଣସି ଦିଗରେ ବହୁଥିଲା। ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ ବ୍ୟର୍ଥରେ ବର୍ବାଦ କରିବ ତ ଏହି ଜୀବନ ବି ତୁମର ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସଫଳତାର 10ଟି ନିୟମ କହୁଛି। ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ ଆପଣାଇବ ତ ତୁମ ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଇପାରିବ। ରଘୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ମହାତ୍ମାଙ୍କ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଥମ ନିୟମ, ଏକ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବଦଳାଅ। ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନରେ କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ଯିଏ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବଦଳାଇଥାନ୍ତି, ସେହି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର, ତୁମକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପାଇବାର ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ଏହା ଜାଣିବ ନାହିଁ ତ ତୁମ ଜୀବନ ବିନା ଦିଗରେ ଭ୍ରମିତ ହେଉଥିବା ଜାହାଜ ପରି ହେବ। ଏହା ଶୁଣି ରଘୁ ଭାବିଲା କି ସେ ତା ଜୀବନରେ କେବେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିନଥିଲା। ତାର ମନ ପ୍ରଥମ ଥର ନିଜ ଜୀବନର ଦିଗ ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ, ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କର। ଏହି ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଉଛି ସମୟ। ଯଦି ତୁମେ ସମୟକୁ ବର୍ବାଦ କରୁଛ ତ ଏହା କେବେ ଲେଉଟି କରି ଆସିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୟର ଖାତିର କରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ମିଳିନଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣକୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ପରି ଦେଖ ଓ ତାହାର ସଦୁପଯୋଗ କର। ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାହା ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିଛ ଅବା କିଛି ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ ଯାହା ତୁମକୁ ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରିଥାଏ। ମହାତ୍ମା ରଘୁକୁ ଏକ ଛୋଟ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ଯିଏ ବହୁତ ଅଳସୁଆ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ କି ସେ କାଲିଠାରୁ କାମ କରିବେ। ଦିନେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲା ଓ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ।
ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଲା କି ତାଙ୍କ ଆଳସ୍ୟ ଓ ସମୟ ବର୍ବାଦ କରିବା ହିଁ ତାଙ୍କ ପରାଜୟର କାରଣ ଅଟେ। ତୃତୀୟ ନିୟମ, ଧ୍ୟାନ ଓ ଏକାଗ୍ରତାକୁ ଅନୁସରଣ କର। ଧ୍ୟାନ ସେହି ସାଧନ ଅଟେ ଯିଏ ତୁମ ବିଚଳିତ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିଥାଏ। ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ଧ୍ୟାନ କରିବ ତ ତୁମ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ ଓ ତୁମ ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ିବ। ମହାତ୍ମା ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଶୁଣାଇଲେ। ଜଣେ ଯୁବ ସାଧକ ନିଜ ଧ୍ୟାନରେ ବହୁତ ବିବ୍ରତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନ ଭ୍ରମିତ ହେଉଥିଲା ଓ କେବେ ଶାନ୍ତି ମିଳୁନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଗୋଟିଏ ଗଛର ମୂଳକୁ ଦେଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ସାଧକ ଦେଖିଲେ କି ମୂଳ ମାଟିରେ ଗଭୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି ଓ ମଜବୁତ ଅଛି। ଗୁରୁ କହିଲେ, ଯେମିତି ମୂଳ ଗଛକୁ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ ସେମିତି ହିଁ ଧ୍ୟାନ ତୁମ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସାଧକର ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା। ଚତୁର୍ଥ ନିୟମ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସର ବିକଶିତ କର। ମହାତ୍ମା ରଘୁକୁ କହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏକ ନୂଆ ସକାରାତ୍ମକ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯେମିତି ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା, ପଢ଼ିବା ଅବା ବ୍ୟାୟାମ କରିବା। ଛୋଟ ଛୋଟ କାମକୁ ସୁଧାରିଲେ ତୁମକୁ ମହାନ ଉପଲବ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବ। ରଘୁକୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା କି ସେ କେବେ ଅନୁଶାସନରେ ରହିନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲା କି ଯଦି ସେ ନିଜ ଅଭ୍ୟାସକୁ ସୁଧାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ ତ ହୁଏତ ତାର ଜୀବନ ବି ବହୁତ ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ପଞ୍ଚମ ନିୟମ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଧ୍ୟାନ ରଖ। ମହାତ୍ମା ଗମ୍ଭୀରତାରେ କହିଲେ, ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରରେ ସୁସ୍ଥ ମନର ନିବାସ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ଶରୀରର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ ନାହିଁ ତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଠିନ ହେବ। ତୁମେ ବ୍ୟାୟାମ କର, ପୌଷ୍ଟିକ ଭୋଜନ କର ଓ ନିଜ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜି ଅଟେ। ରଘୁ ଏହା ଶୁଣିକରି ଭାବିଲା କି ସେ କେତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା କି ସେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରିବ। ଷଷ୍ଠ ନିୟମ, ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ରଖ। ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ରଖିବ ତ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିତିରେ ଭଲ ଦେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ନିଜ ବିଚାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କର, କାହିଁକି ନା ସେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର କେବଳ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଣିଥାଏ। ମହାତ୍ମା ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କଥା ରଘୁକୁ ଶୁଣାଇଲେ। ବହୁତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଥିଲା ଯାହାର ନାମ ସୁଦାମ ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ସାହସୀ ଓ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଥର ଅସଫଳତା ମିଳୁଥିଲା। ଥରେ ସେ ନିଜ ଗାଁ ବାହାରେ ଏକ ବଡ଼ ବଗିଚା ଲଗାଇଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା କି ଏହି ବଗିଚାରୁ ଫଳ ବିକ୍ରି କରି ମୁଁ ମୋ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରି ପାରିବି। ସେ ସେହି ବଗିଚାରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଲା ଓ ବଗିଚାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଫଳ ଆସିବାର ସମୟ ହେଲା ତ ହଠାତ୍ ଏକ ଝଡ଼ ଆସିଲା ଓ ସବୁ ଗଛକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ସୁଦାମର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଓ ସେ ଉଦାସ ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ କହିଲା, ନା, ମୁଁ ହାର ମାନିପାରିବି ନାହିଁ। ହାର ମାନିବା ମୋ ବଶରେ ନୁହେଁ। ଉଠ, ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କର। ମନେ ରଖ, ଯିଏ ଅସଫଳ ହେବା ପରେ ବି ଠିଆ ହୋଇଥାଏ ସେ ପ୍ରକୃତ ଯୋଦ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। ସୁଦାମ ନିଜ ମନର କଥାକୁ ମାନିନେଲା ଓ ଆଉ ଥରେ ପରିଶ୍ରମ କଲା। ଏହିଥର ସେ ନା କେବଳ ବଗିଚାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସବୁଜିମା କଲା, ବରଂ ତାର ଫଳ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ତାର ପରିଶ୍ରମ ତାକୁ ସଫଳତା ଦେଲା। ତଳେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଉଠିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସାହସ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜୀବନରେ କିଛି ବି ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ତ ତୁମକୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ସପ୍ତମ ନିୟମ, ଆତ୍ମ ଅନୁଶାସନର ପାଳନ କର। ଆତ୍ମ ଅନୁଶାସନ ବିନା ତୁମେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ନିଜକୁ ଅନୁଶାସିତ କରିବା ଶିଖ। ଏହା ଜାଣ କି କେବେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଓ କେବେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜ ସମୟ ଓ ଊର୍ଜାକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଉପଯୋଗ କର। ଅଷ୍ଟମ ନିୟମ, ନିଜ ବିଫଳତାରୁ ଶିଖ। ଜୀବନରେ ଅସଫଳତା ହିଁ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷକ ଅଟେ। ତୁମେ ଅସଫଳତାକୁ ନିଜ ଅନୁଭବ ପରି ଦେଖ ଓ ସେଥିରୁ ଶିଖ। ମହାତ୍ମା ଆଗକୁ କହିଲେ, ନବମ ନିୟମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନୂଆ ଶିଖ। ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଉଚ୍ଚତାକୁ ପାଇପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ସେ ବହି ପଢ଼ିକରି ହେଉ କି କୌଣସି ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉପଦେଶରେ ହେଉ ଅବା ନିଜ ଅନୁଭବରୁ ହେଉ, ଶିଖିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦଶମ ନିୟମ, କେବେ ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଥରେ ଜଣେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ
बारंबार से मूर्ति भांगी जाउथला, किंतु से हार मानला नहीं और प्रत्येक थर निज भूलू शिखुला। शेषरे 3 मासर कठिन परिश्रम पर से एक उत्कृष्ट मूर्ति प्रस्तुत करला, जहाँ ताको प्रसिद्ध करदेला। महात्मा को यही कथा शुणी रघुर आखि खोलीगला। से निज जीवन परिवर्तन आने को ठाणी नेला। महात्मा को प्रेरणादायक नियम शुणिकरी तापर से घर को फेरी आसिला। धीरे धीरे से निज अभ्यास को सुधारी नेला। से अनुशासन सह निज काम को करने को लगिला। समय पालन करने को लगिला और प्रत्येक दिन आत्मनिरीक्षण करने को लगिला। तार विचार में परिवर्तन आसवा को लगिला और से निज उपरे ध्यान देवा आरंभ करदेला। किछि मासरे तार परिश्रम फल देला। एबे लोके तार प्रशंसा करने को लगिले। तार परिश्रम और अनुशासन उदाहरण देवा लगिले। रघु निजको सही सुखिला काठ परी अनुभव कला, जेउथिरे रंदा मरा जाई सारथिला। तार जीवन एबे सही लुहा परी मजबूत हो जाइतिला, जहा कोनोसी भी मुश्किल को काटी परिबो। एही परी रघु महात्मा को शिक्षा को अनुसरण करी निज जीवन को एक नुआ दिग देला और निज ऊपर ध्यान दे निज प्रकृत परिचय पाइला। आशा करे एही वीडियोटी आपनको निश्चित भल लागिथिबो। वीडियो भल लागिले प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ।